کیا ہوا؟ سٹارٹ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اسے ہوٹ پہنو بولو، اسے ہوٹ پہنو بولو. استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، بولو استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا، استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا، استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا اللہ،
استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک، استغفرک یا ذل جلالی والاکرام، بولو یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، سمجھ میں آ گیا نام؟ اب استغفرک بول کر یا ذل جلالی والاکرام، پہلے استغفر اللہ بول کو استغفرک یا ذل جلالی والاکرام، جلال اور اکرام دونوں اللہ کے نام، استغفرک یا ذل جلالی، بول تو بول، استغفرک یا ذل جلالی والاکرام، استغفرک یا ذل جلالی والاکرام، استغفرک یا ذل جلالی والاکرام، استغفرک یا ذل جلالی والاکرام۔ کیا نکو انہیں ہاتھ بیٹھنے بخار کا بچہ ہے اسے نکو بلا نہیں، جہاں پر اللہ کے نام کی ذکر ہوتی ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہے، پھر اور مر کر پھر ہم زندہ ہوں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت کا دن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور کیا ہے لاسٹ پوائنٹ؟ خیر اور شر اللہ کے طرف سے ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہمیں اٹھائے جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے دیکھیں ہمارے بھائیاں بہناں کتنے لوگ روزانہ مرتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے انہوں سب کیا ہیں؟ اٹھائے جائیں گے پھر، والبعث بعد الموت۔ تو اس سے پہلے کس پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ پر۔ 7 پوائنٹ ہیں، 7 پوائنٹ سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان 7 پوائنٹس پر ہے، 7 باتوں پر ہے۔ کیا کون سے ہیں؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ کی کتابیں جو نازل ہوئی 4 کتابیں ہیں، کون سے؟ تورات سے پہلے کا بولو، زبور، داؤد علیہ السلام، زبور کے بعد تورات، اس کے بعد انجیل کسے بولتے ہیں انگلش میں؟ بائبل، اس کے بعد لاسٹ میں قرآن۔ یہ چاروں کے چاروں اللہ کی کتاب ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو بات بھی تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، وہ سب اللہ کا کلام ہے، اور پورے کلام ملا کر کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ وہ 3 کتابوں کا جسٹ کس میں ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے میسنجرز بھیجا ہے، جتنے بھی بھیجا ہے اتنے بھی میسنجرز جو ہیں 1,24,000 یا 1,40,000 جتنے بھی آئے وہ پورے اللہ کے طرف سے آئے میسنجر، یہ میسنجر ہی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ کتنے پوائنٹ ہیں گننا؟ 7 پوائنٹ آنا مجھے، کتنے ہوئے اب؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 4 کے بعد 5واں کون سا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہم کو جو خیر، نیکی، بھلائی پہنچتی ہے، یا ہم کو جو برائی، تکلیف، مصیبت، سرکہ درد، پریشانی جو بھی آتی ہے، تنگی، تنگ دستی، وہ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ کے طرف سے۔ والقدر خیرہ و شرہ، خیر اور شر دونوں بھی اللہ ہی کے طرف سے ہم کو آتا ہے۔ اس کے بعد کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ اچھا، 6واں کون سا ہے؟
आमंत बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी, वो छोड़ डाले पांचवा, यौम हो वल यौमिल आखिर, आखिरत का दिन, यानी द डे ऑफ जजमेंट। वो क्या है? द डे ऑफ जजमेंट बोले तो पूरे इंसान, इन्हों उनको क्या करे, उन्हों उनको क्या करे, उन्हों उनको क्या करे, इनसे कौन सा शैतान सताया, उसे कौन दुश्मन सताया, उसे कौन जहर दे को मारा, उसे कौन मर्डर कराया, उसे कौन देख, ये पूरे का जजमेंट का एक दिन है। वो क्या है? यौमुल आखिर। उस वक्त क्या होगा? ये सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेंगी, पूरा सोलर सिस्टम नहीं रहेगा, कितने सिस्टम्स ऐसे ही कि सेलेस्टियल सिस्टम्स पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। तो वो दिन का नाम क्या है? द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। पूरा पूरा पूरे पूरे प्लान, ये जो हमारा एक जो है, ये एक है, सो ऐसे कई करोड़ एंड करोड़ ही, हाँ ऐसे सिस्टम्स ही, ऐसे यूनिवर्सेस ही, यूनिवर्सेस और ही बहुत यूनिवर्सेस इतने ही कि उतने भी यूनिवर्स क्या ही पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड ऑफ डे ऑफ जजमेंट। ओके, उसके बाद क्या है? वल बासी बादल मौत, वल बासी बादल मौत। रंदे बैठने दो। अब मैं ये ज़रा, मैं तमिल में नहीं बोल सका तो मैं उनको एक्सप्लेन कर लेना, तो इंग्लिश में बोलता हूँ। तो कितने हुए? 7 पॉइंट हुए। देखो ये 7 भी क्या हैं? हमारे ईमान के। 7 नहीं हुए? अच्छा अब बोल ले को शुरू से। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल यौमिल आखिरी, हाँ नहीं 6, वल बासी बादल मौत। उसके बाद क्या है? वल बासी बादल, बास के माने उठाना, जिंदा करना। किसे? मौत के बाद, मौत के बाद फिर जिंदा करना। ये अल्लाह का काम है। मौत के बाद हमें क्या समझे? मर गए, इतनी मुसीबत यहाँ उठाती, मर जाएंगे, मर गए तो आराम उसके बाद भी है, हाँ उसमें ज़्यादा है, हाँ। उसके बाद जो है लाइफ यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई, ये लाइफ कंटिन्यू हो रही है। अच्छा कैसा? कुरान बोलता है वो कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि, तुम अल्लाह का इनकार कैसा कर सकते हो? अल्लाह है, गॉड है, गॉड इज़ नोवेयर, है क्या? है, गॉड इज़ नो हियर। स्टालिन क्या बोला? स्टालिन बोला गॉड इज़ नोवेयर, इस वजह कम्युनिज्म ने वहाँ पर कायम करे। उसका बेटा बोला, घर में लिखो था उन्हें दीवार के ऊपर, गॉड इज़ नोवेयर। तो उसका बेटा जाकर एक डॉट लगाया, नो हियर, डब्ल्यू इधर ले लगा, उसका बेटा मत लगा कर बोला कि गॉड इज़ नो हियर। समझा क्या? तो उन्हें नो वेयर बोल के इंसान जो चाहे कर सकता, समझा? इंसान जो चाहे कर नहीं सकता। तो मैं गॉड का इनकार, अल्लाह का इनकार, खुदा का इनकार, पैदा करने वाले का इनकार तुम्हें कर नहीं सकते। कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि कुंतुम अमवातन, तुम पूरे के पूरे मुर्दे थे तुम्हें मुर्दे मालूम तुम ना? नहीं मालूम। किसे थी मालूम? क्या कुरान बोल रहा है कि तुम पहले मुर्दे थे, सुम्मा अहियाकुम, फिर तुमको जिंदा कर दिया। तुम्हें ये दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? माँ के पेट में थे। माँ के पेट में थे, है तो चाहे। माँ के पेट में रहने से पहले कहाँ थे? बाप के पीठ में थे, सुल्ब में थे, सुल्ब में थे, बाप के पीठ थे तुम्हें? नहीं मालूम तुमको कैसा थे? समझे? तो माँ के पेट में भी जो तुम्हें थे मुर्दा थे, बाप के पेट में भी तुम्हें क्या थे? मुर्दा थे। और तुम अल्लाह को मालूम कि तुम ना वहाँ लाया, वहाँ से जो लेकर आया, तो कुंतुम अमवातन फअहियाकुम, तुम मुर्दा थे फिर तुमको जिंदा किया।
सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको मौत देकर मुर्दा कर दी। अच्छा, इतने से ख़त्म नहीं हुआ, पहले तुम मुर्दा थे, फिर तुमको ज़िंदा किया, फिर तुमको मौत देगा। सुम्मा युमीतुकुम, अब दे दिया, अब हमारे भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, अम्मा को दे दिया, दादा को दे दिया, सबको मौत दे दिया। सो उसे ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या कर दिया, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुमको ज़िंदा करेगा और उसी की तरफ लौटा देगा। तो तुम्हें जो हालत में थे इसके पहले वो तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ये इसका लाना और जाना दोनों तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। लाई हयात आए, ख़ज़ा ले चली चले, ख़ज़ा बोले तो मौत आई, ले को चली चले गए, हमें उसमें रोकने तुम्हारा ताकत है, आने के टाइम पर खुद से आने ताकत है। ख़ज़ा लाई हयात आए, ख़ज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। आने में भी हमारी खुशी नहीं है और जाने में भी हमारी खुशी नहीं है। तो अल्लाह लाता है और फिर लेकर चले जाता है। तो अल्लाह की ज़िक्र जब करते हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कौन हमको यहाँ लाया, कौन हमको यहाँ से लेकर जाने वाला है। हम यहाँ आकर भूल गए, ये बात हम पूरे भूल गए ऐसा। तो हमको क्या याद रखना चाहिए, कौन लाया। अब तुम्हें ग्रुप बना लेकर कांति भी गए तो कौन लीडर रहता है कि पकड़ को रखे रखते नहीं, तुम्हें छूट गया उसे पकड़ को रखे थे, उसे छोड़ डाले तो तुम्हें कांकी भटक जाते नहीं मिलते। तो अल्लाह हमको जो यहाँ लाया है उसे हमें छोड़ दिए तो हमें परेशान होती। जब अल्लाह को हमें याद कर लेकर उसका दामन पकड़ लेकर उसका नाम ले लेकर हमें उसे पुकारते हुए रहेंगे तो क्या करता है वो, हमको नहीं छोड़ता। ये मैं डिटेल अब बोलूँगा, मैं अब ये बार तुम ना 2 आवर्स के ज़िक्र का हल्का रखा हूँ, सो वो बस नहीं है। तो नेक्स्ट हाँ एक मंथ एवरी मंथ हमें क्या करना, बैठना, ये बच्चे पूरे जो ही इनको अब हमें क्या ट्रैक पर लेको आना है, समझे। नहीं को तो इनको क्या भी नहीं मालूम होता है इसके बाद। हाँ 2 कर तो नहीं, पूरे बच्चे कुछ पूरे बच्चे, हाँ पूरे में। तो जहाँ पर ये अल्लाह की ज़िक्र होती है वो जगह क्या होती है, अल्लाह के एंजल्स फरिश्ते वहाँ आते हैं। समझ में आया। हाँ एंजल्स कहाँ आते हैं बोलो। अब हमें यहाँ कर लेकर अल्लाह के नाम लेकर I know that because they told us to teach one time. I still know that they told us to teach. Telling what they came to. अच्छा नहीं only when I asked to reply then only he is replying. Whatever is complaints let him tell me. Okay. So क्या है, now what you have to understand, where do angels come, where do angels come. Allah sends his angels where? Now they come in our house because in the zikr when we are remembering Allah, so angels come here. तो समझ में कि फरिश्ते यहाँ पर उतरते हैं। कैसा, सब जगह हैं फरिश्ते लेकिन यहाँ पर ख़ास आ जाएंगे। क्यों आएंगे, कैसा आएंगे, क्या वास्ते यहाँ स्पेशली यहाँ आएंगे, बाजू घर में क्यों नहीं जाएंगे, उधर क्यों नहीं जाएंगे वो फरिश्ते। तो अल्लाह की ज़िक्र जो है, पूरे एंजल्स अल्लाह की ज़िक्र कर रहे हैं। ये एक एंजल का ग्रुप है, जब से पैदा करे क़यामत का या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु बोलने का है। ये ग्रुप इतना है, या खुद्दूसु या खुद्दूसु या खुद्दूसु बोलने का है। ऐसे पूरे नाम अल्लाह के लैक्स एंड लैक्स बिलियंस मिलियंस कर लेकर ही उनके करने में उनको मज़ा नहीं आ रहा है। इंसान यहाँ बैठकर जिक्र कर रहा है, या अल्लाहु या खुद्दूसु या जुल जलाली वल इकराम या रहमानु या रहीमुन। तो वो देखते हैं कि अरे ये कहाँ से खुशबू आ रही है हमको। जैसा सादा खाना पकाकर सब खाते हैं, एक बाजू घर में बिरयानी पकाते हैं, ओ क्या होता बोलो, बिरयानी की खुशबू आते के आजू बाजू सामने पीछे के घर पूरे अच्छी बू आ रही है ना खुशबू की, ये बिरयानी की बू आ रही है। इसी तरह इंसान जो अल्लाह की ज़िक्र करता है उसमें खुशबू है जो फरिश्तों को मालूम होती है। हाँ उन्होंने जो ज़िक्र करते हैं वो सादा खाना, वो उनकी ग़िज़ा, वो नहीं तो उन्होंने ज़िंदा नहीं रहते।
اللہ کی ذکر جو فرشتے کرتے ہیں ان کی غذا وہ خرگوش ہونا انہیں اس میں ان کو مزہ نہیں آتا. انسان جو ذکر کرتا ہے نا وہ ذکر کے ساتھ ان کو کیا ہوتا بولو؟ خوشبو آتی. اس واسطے یہاں آ کے اترتے ہیں. جب یہاں آ کر اللہ کے فرشتے ذکر کے واسطے اتریں گے تو یہاں شیطان رہیں گے کیا؟ یہاں سے شیطان نہ پورے بھاگ گئے. دماغ کو دل کو سکون نہ ارتا اگدا پوریدا کنجو کنجو ಏಂಜಲ್ಸ್ இங்கே வந்தால் டெவில்ஸ் எல்லாம் ஓடி போயிடும். போயிட்டா எங்களுக்கு என்ன பீஸ் ஆஃப் மைண்டு அப்போ தான் கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? அதான் சொல்ல வரேன். ஸோ अब हमें जो जिक्र कर रहे हैं आज अल्लाह के कितने नाम हैं? 99 नाम हैं. अल्लाह मिलाए तो 100 नाम से. तो रोज़ाना हमें एक नाम को अल्लाह के याद करना, जिक्र करना. तो तुम्हें क्या करना? 555 एवरी डे याद कर लेना नाम. हुवल्लाहुल्लज़ी, बोलो मेरे साथ, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मालिकुल खुद्दूस. यहाँ तक 5 नाम हो गए. अल्लाह, रहमान, रहीम, मालिक, खुद्दूस. ये 5 नाम पहले इनको याद करा देना रोज़ाना बोल बोल. फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ऐसा करते करते 100 नाम भी याद करा डालना. समझ में आता है? करेंगे याद? मुझे अच्छा है, मालूम हो रहा है. हाँ. तो हमें क्या वास्ते करना? ये हल्का जिक्र का क्या वास्ते करना? हमारे घर में हमें फरिश्तों को बुलाना बोले तो क्या करना? वहाँ पर जिक्र करना. नमाज पढ़ते हैं, रोजा पढ़कर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तब नहीं आते. वो नहीं, वो तुम्हारी हो. ये तुम्हें अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं. नमाज पढ़ते ही तुम्हें जिक्र करते ही, क्योंकि फज़कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली. अल्लाह का वादा है तुम मेरी जिक्र करे तो मैं तुम्हारी जिक्र करूँगा. ये नहीं बोला कि तुम्हें मेरी इबादत करे तो मैं तुम्हारी इबादत करूँगा, तुम्हें मेरी नमाज़ पढ़े तो मैं तुम्हारी नमाज़ पढ़ूँगा, तुम्हें मुझे ज़कात दिए तो मैं तुम्हें ज़कात दूँगा, तुम्हें मेरा हज करे तो मैं. ये कहीं नहीं बोला. सिर्फ एक ही से क्या बोला? फज़कुरूनी अस्कुरकुम. तुम मेरी ज़िक्र करो मैं तुम्हारी ज़िक्र करूँगा, तुम्हें मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा. तो ज़िक्र में जो होगा, सिवाय नमाज तुम्हें जो पढ़ रही तुम्हारे वास्ते पढ़ रही, वो तुम्हारी आखिरत, तुम्हारी खबर, तुम्हारे हिसाब के लिए तुम्हारी इबादत. ये जो है ज़िक्र जो है, अब तुम्हें बैठे बैठे मुझे याद करती, हाँ भैया बहुत दिन होगा ना, आते तो मैं खाना खिलाती ना, मैं तुमको वो ले को देती ना. तो वो तुम्हें क्या वास्ते कर रही? मोहब्बत में कर रही. दूसरा जो काम तुम्हें कर रही क्या कर रही? वो खुद की ज़रूरत को कर रही. मोहब्बत हाँ कर रही. वो तुम्हारी इबादत जो है वो गरज की है तुम्हारी आखिरत को, लेकिन याद जो है मोहब्बत में है. अल्लाह के लिए तुम्हें अल्लाह को याद कर रहे हैं. तो याद में ही अल्लाह का ये है कि वहाँ फरिश्ते हो जाएंगे और रहमत आ जाएंगी, और फरिश्ते जिस जगह पर आएंगे वहाँ पाकी आ जाएंगी, और जितने दुश्मन ही तुम्हारे वो पूरे दुश्मन डर कर भागने लग जाएंगे. यहाँ से अरे 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 हमें ये जगह गए तो नहीं होता, जलने लग जाता. शैतान आएगा तो अल्लाह के ज़िक्र में उसको क्या होगा? भड़का पड़ेगा, उसे जलन होगा. तुम्हें क्या भी नहीं करे तो उन्हें तुम्हारा जलन ले कुछ रहेगा, अभी ज़रा छिड़का दे तू, अभी ज़रा छिड़का दे तू, इधर से उधर से कर ले कर. तो उसे क्या करो, महीने में एक दिन ये कर लो कि एक घर में एक दिन 1 घंटा नहीं 2 घंटे एक ज़िक्र का हल्का रखो. तो रख कर बैठ कर अल्लाह की ज़िक्र करो, वहाँ से मुसीबतों को हटाओ, चैन से और परेशानी दूर हो जाती. समझ में है ना? इसके बाद बहुत कुछ वो जाना है. अब यहाँ से खाली ABCD है शुरू हो रहा है, तो LKG भी नहीं है, प्री KG, उसके बाद देखेंगे. हाँ हाँ बोलो. हाँ बोलो. या जल जल क्या जैसा. अच्छा नागुर से. अच्छा यास्मीन. हाँ आज का नाम अल्लाह का जुल जलाल वल इकराम. जुल जलाली वल या जुल जलाली वल इकराम.
जलाल वाला, जुल जलाल के माने, जू के माने वाला, जलाल वाला, एकदम गुस्से वाला, जैसा कि तुम ना जहन्नम में डाल देंगे, जला के जला, हाँ, तो कितना है जलाल, उससे को बोलते एकदम, और इकराम और करम करने वाला, उतना गुस्से का उतना गुस्सा, है कि उतना भी उतना भी करम रहम करने वाला उसके ऊपर, इकराम, तुम ना इज्जत देकर तुम ना एकदम ऊंचा बनाने वाला। तो जुल जलाल कब बनेगा उन्हें, जब तुम्हें उसकी मर्जी के खिलाफ करे। करेंगे इकराम जब तुम्हें कब करेंगा उन्हें, तो अच्छा करे तो हाँ। तो करम अब रिवॉर्ड किसे देते, करे चाहे तो नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट करे तो रिवार्ड, वो इकराम। और जुल जलाल जो है वो फ़ौरन उठा को जेल में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया, हो कर, तो उस एकदम। तो अल्लाह के दोनों सिफत ही, दोनों सिफत एक साथ ही, जुल जलाली वल इकराम, दोनों भी हैं। अगर तुम लोग ये करेंगे, यानी ये आज का नाम, ये सबा का नाम दूसरा, हमें जो करे ही कैसा करे ही बोले तो, आज क्या डे, आज इंग्लिश का कैलेंडर फ्राइडे, कल क्या था थर्सडे, आने वाला डे सैटरडे, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो एक दिन को तुम्हें क्या कर दिए, एक प्लैनेट के साथ, एक दूसरे एक इसके साथ मिले। संडे मीन्स द डे ऑफ सन, मंडे मीन्स द डे ऑफ मून, ट्यूसडे मीन्स द डे ऑफ मार्स, वेडनेसडे द डे ऑफ वीनस, थर्सडे द डे ऑफ जुपिटर, फ्राइडे द डे ऑफ कौन एक वीनस, पूरे सैटरडे में वो क्या हो सैटर्न, सैटर्न। तो ऐसा डे को किसके साथ याद कर रहे हैं, एक प्लैनेट से याद कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या, हमें क्या करें, उसे हटा डाले। आज किसका दिन, अल्लाह का दिन। आज किसका दिन, रहमान का दिन। आज किसका दिन, रहमान भी अल्लाह का नाम। तो सारे दिन अल्लाह के ही ना, पूरे आने वाले दिन अल्लाह ही के तो ही ना, दूसरे किसके भी नहीं ना। और कोई रूलर है क्या, और कोई क्रिएटर है क्या, इज देयर एनी अदर क्रिएटर, देयर इज नो अदर क्रिएटर, देयर इज ओनली वन क्रिएटर। इवन इफ यू हैव टू क्रिएटर देयर विल बी ए फाइट, देन ओनली वन विल रिमेन। तो ये किस रहेगा, तो दो क्रिएटर नहीं हो सकते। तो कितने ही ये दिना हमें क्या करें, अल्लाह के नामों से कर डालें। आज अल्लाह का कैसा है, जुल जलाल वल इकराम। आज अल्लाह का नाम क्या है, रहमान, अल्लाह का नाम रहीम, अल्लाह का नाम मालिक, ऐसा पूरे 100 नाम एक दिन को करे तो हमें उठते के साथ किसे याद कर रही हैं, अल्लाह को, अल्लाह के वो नाम के साथ कर रहे हैं। सूरज को नहीं याद कर रही हैं, हमें सैटर्न को नहीं याद कर रही, शनि को नहीं याद कर रहे हैं, उसे नहीं याद कर रही, बल्कि अल्लाह के सिफत को याद कर रहे हैं। तो ये जो करेंगे ना आप लोग, तो सुबह से शाम तक अल्लाह तुमको याद करेगा, ये अल्लाह का वादा है। फज़कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर अरबिक ग्रामर अगर कोई भी जानने वाला रहा तो उसे मैं उसे बोल सकता, ये कंडीशनल सेंटेंस है। फज़कुरूनी अस करे तो ही मैं तुमको याद करूँ, कंडीशनल है वो। अगर तुम्हें याद करे, इफ़ यू रिमेंबर मी ओनली, कंडीशनल, इफ़ यू रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, इफ़ यू डोंट रिमेंबर मी आई वोंट रिमेंबर यू, देन यू गो टू हेल, तो जहन्नम को जा, मैं तुझे याद नहीं करता। समझ में ना, तो क्या करना चाहिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली, इसे याद करो, इसका शुक्र करो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मालूम, क्या कहते हैं, क्या कि दानिश वैनिश वही आए आए बाहर गए। नहीं अब समझो, देखो मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ तुम्हें लोगों को, टाइम है क्या देखेंगे अभी,
9:20 اچھا اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی بات ہے. چھوٹی بات کیا بڑی بات کیسا بڑی بات ایکسپلین کون سی بھی ذرا ایکسپلینیشن دو میں آگے بڑھتا ہوں جلدی. یہ جو بولے اللہ تمہیں مجھے یاد کرے تو میں تم کو یاد کروں گا, یہ بات چھوٹی ہے یا بڑی؟ بہت بڑی. اچھا بہت اللہ یاد کرتا نا. اچھا اس کا ویلیویشن بولو کیسا, تمہیں کتنی بڑی سمجھتے؟ یہ گھر کی اتنی بڑی, یہ سٹی کی اتنی بڑی, یہ زمین ہے کہ اتنی بڑی. یاد کرتا ہو تو یونیورس بہت ویلیوبل. ویلیو کا یہ لمیٹیشن بولو مجھے, ویٹ بولو کتنا. نو لمیٹیشن ویلیوز نہیں اس کا. اچھا ایک ایگزامپل میں بولو سمجھاؤ, ایک ایگزامپل میں سمجھاؤ. اب یہ کوئی نور ڈائمنڈ لے لگا تو اس کا کیا ویلیو ہے, تو اس کا ویلیو ڈال ہی نہیں سکتا نا وائرم کا. وہ کتنے کیرٹ کیا کر اس کا ویلیو نہیں, اس کا انمول ہے بولتے نہیں. ویسے وہ انمول اللہ ہمارا یاد کرتا تو وہ کتنا ویلیوبل تھنگ وہ کہتا تم نہ اللہ کون کی جا رہے ان کو میں یاد کرتا ہوں سو تجھے بول رہا اس کے پاس ویلیو قدر کیسے بیٹھ کر ایک آدمی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام بول کر اللہ کو یاد کرتا ہے. اب اس کا ریاکشن کیا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم میری ذکر کرو میں تمہاری ذکر کروں گا. تمہیں میری ذکر کرے تو ہی میں تمہاری ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم کنڈیشنل سینٹینس. اچھا کیسا؟ اتنی ذاتی جگہ میں بیٹھ کر جب تمہیں پکارتے ہیں یا رحمانو یا رحیمو یا ذل جلال والاکرام بولتے ہیں تو اس وقت اللہ کا جو وعدہ ہے کیا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں. تو اسی ٹائم پر اللہ یاد کرنا تم نہ. جیسا ہی تمہیں یا اللہ بولے تو اللہ کیا جواب دیتا تم نہ کیسا یاد کرتا؟ اب دیکھو بھائی تمہیں اللہ کا نام لے کو یا اللہ بول کے پکارے یا رحمان یا رحمانو یا رحمانو یا. اب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تم کو یاد کرتا ہوں. کیسا کرتا رہیں گا؟ ہمارے ہر کام میں تم کو فوراً پکارنا انہیں, تمہیں اسے پکار رہی نہیں, انہیں تم کو پکارنا. کیسا معلوم ہوتا؟ یہ معلوم ہونے کا طریقہ ہی طریقت میں بتاتے پیر. کیسا معلوم ہوتا سمجھے؟ کیسا مرید ہوگا ایک جنا تو اسے لے کو جانا, اب جوائن کر لیا انہیں LKG میں تو اسے ABCD پڑھا کچھ نا, تو کیسا معلوم ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو فوراً کیا کرتا ہے؟ یا عبدی کیا پکارتا؟ اے میرے بندے. یا عبدی بولے کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں. ہر پکارنے والے کی ملینس آف لوگ اسے ایک ساتھ پکارتے ہیں, ایک ساتھ ان کو جواب دیتا ہے. یا عبدی کیا بول رہا ہے؟ یا عبدی اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے. دور نہیں ہے انہیں, وہ ہمیں ان کو تمہیں اندر آئے تو وہ سب بتائیں. دور نہیں ہے تمہیں. جیسا ہی یا اللہ پکارے, اللہ تم کو کیسا پکارتا ہے؟ اے میرے بندے. ابھی تم نہ معلوم نہیں, تمہیں اس کی آواز کو پہچانتے نہیں. یہ ایک قصہ بولتا ہوں سومناتھ کی مندر کا. سومناتھ کی مندر گجرات میں ہے, پرسوں ٹی وی میں بھی بتایا تھا. جا کو وہاں پورا رینوویشن سب کر کو کیا کرے ہی سومناتھ. اس سومناتھ کی مندر میں بیٹھ جا کر بڑے دیو کے سامنے, وہاں کا جو پجاری ہے, بہت بڑی مندر ہے وہ سومناتھ کی, گجرات میں ہے. توڑ کا آیا ہاں سومناتھ کی مندر, سومناتھ کی مندر. اس مندر میں بیٹھ کر ایک اس کا پجاری بڑا ہے رام ہے رام ہے رام ہے رام ہے رام پکار رہا ہے. تمہیں اللہ نہیں کون سے نام سے بھی پکارے تو کسے پکار رہی؟ اللہ ہی کو پکار. تو رات کا وقت 3 گھنٹے رات ہے,
वहाँ बैठ जाकर हे राम देव के सामने सोमनाथ के मंदिर में पुकार रहा है। तो उसे होश नहीं, उसके मोहब्बत में राम की नाम पुकारे जा रहा है। उस वक्त उसी एरिया के अंदर उधर तरफ ये खानखा में एक बुज़ुर्ग बैठे थे, एक वली अल्लाह बैठे थे, उनको आवाज़ आ रही है, क्या बोल रहे, या अब्दी या अब्दी या अब्दी। उन्हें सुन रही हैं कि ये किसे अल्लाह ताला आवाज़ आ रही है आसमान से मुझे, या अब्दी की आवाज़। तो फ़ौरन उन्होंने अपने मुराक़बे से, अपने पावर से स्पिरिचुअल देखे कि आसपास में कौन है, ये किसे अल्लाह पुकारा है, या अब्दी की आवाज़ आ रही। देखे तो सोमनाथ की मंदिर में बैठकर उसके सामने देव के ये हे राम सीधा उठकर निकले। उन्होंने बोले कि जल्दी मांग, क्या मांग रहा है, तुझे जवाब दे रहा है, तू जिसे पुकारा उन्हें तुझे जवाब दे रहा है, जल्दी से पुकार। बोले उन्हें गड़बड़ा कर, हाँ मुझे जवाब दे रहा है क्या। उठकर देखा, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी पहनकर जो ही नूरानी दिख रहे हैं। इन्हें बोले मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। बोले फौरन बोला कि इतने दूर से आके ना बोल रही कि मुझे जो पुकारता है मुझे जवाब दे रहा है, बोल मैं तुम जैसा हो जाना चाहता। उसी वक्त खुदा की कुदरत से उसका दिल बदल गया और उन्हें बिल्कुल उनके जैसा बन गया। तो उनके साथ अब पलट के देखा तो खाली पत्थर का देव है ये। अरे मैं इसे कर लेगा, लात मार के देवल से सोमनाथ की मंदिर से ही निकल गया बाहर। तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देना ये अल्लाह का वादा है। ये तुम्हें कैसा अल्लाह पुकारता है ये तुम्हें वो चलते चलते जानेंगे, सीखेंगे, मालूम करेंगे। तो पुकारना ही जो अल्लाह का वादा है कि जो मुझे याद करेंगे तो अल्लाह तुमको याद करेगा। तो उसका माना क्या, अगर तुम याद नहीं करेंगे तो अल्लाह तुमको याद नहीं करेगा। फिर हमें खाना कैसा मिलता है, पानी कैसा मिलता है, हमें ज़िंदा कैसा ही, ये तुमको पैदा कर दिया, वो रज़ा है। तुम्हें उसे याद करो ना करो वो तुमको मरने तक बराबर दे। इस वास्ते बोला कि किस्मत तय कर दिया, आखिर सांस तक, आखिर निवाले तक, आखिर ख़तरे तक जो तुम ना देना है, वो चाहे तुम्हें उसके इबादत करने वाले बनो या तुम्हें उसके दुश्मन बनो, चाहे तुम उस पर ईमान लाओ या नहीं लाओ, वो तुमको बराबर पहुंचा देगा, है ना। इसके वजह क्या भी नहीं। हम हो गया नहीं, अब होगा तब जरा ये जिक्र, मुझे बड़ी जिक्र का हल्का करना था तो उसके वास्ते इतना टाइम नहीं है। कहाँ गए सो गाड़ी जन्नत में दाखिल हो गया, होगा नहीं यानी हो गया। नमाज पढ़ लिया, जन्नत में दाखिल हो गया, ऐसी गारंटी दिए ही क्या? नहीं दिए ही, क्योंकि वो नमाज को तुम्हारी तोल कर देखेंगे अप टू द मार्क है क्या, नहीं तो उठा के फेंक डालेंगे। जो नमाज हर एक की ऐसा ही अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इबादत उसको तोल कर जांच कर देखेंगे कि बराबर है क्या। हमें साहबा के जैसी नमाज पढ़ते हैं क्या? हज़रत अली की जैसी नमाज पढ़ते हैं? नहीं। तो हमारी नमाज को जब तोल कर देखेंगे तो हमारी नमाज कैसी है? तो तेरी हमें सालन लागू रखे तो क्या आप कैसे है तेरी के नकल ले लेते तो हमें निकाल डालते। तो इसी तरह हमारी इबादत को अल्लाह ताला क्या करेंगे, नमाज की तोल कर नमाज। उसके बाद रोज़ा हमारा अप टू द मार्क है? नहीं हमें क्या भी नहीं, तुम ना क्या उसमें अगर नक्स निकल गया तो रोज़ा क्या हो गया तुम्हारा? बेकार, ना काबिल कबूल। नमाज, रोज़ा, ज़कात, इतने पैसे को इतना टैक्स देना, बराबर देखो ही ईमानदारी से, नहीं मालूम, वहाँ भी धोखा। हज के अंदर पूरा बराबर कर दिया, हज कबूल होगा बोल का आवाज़ आई, मालूम नहीं। ये हज हमें कर हज कबूल कर कबूल की गारंटी नहीं बोलते। अगर वहाँ से किसी को गारंटी आई क्या कि नहीं आज तेरा हज कबूल हो गया, नहीं है। लेकिन अल्लाह के नामों को पुकारने में अल्लाह की गारंटी है कि वो कबूल हो गया। कैसा? अब मैं आकर एक बच्चा छे वो खड़िया को अम्मा 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 पुकारता है,
सुने नहीं सकती है, वो कैसा माँ नहीं सुनना कैसे सुनी नहीं सक रह नहीं सकती, उसे जवाब दे को छो ना, उन्हें क्या मांगता है वो उसके पूरा कर को ही होना। ये एक बंदा खड़ी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो क्या तुम्हारी तरफ देखे बगैर रहेगा? नहीं तो पुकारा तो बहुत गलती है, ऐसा नहीं पुकारना, ऐसा बोलेंगे क्या? या अम्मा क्या रे पुकारा सो, अम्मी पुकार, ऐसा बोलेंगे क्या? तो अम्मा ती भी पुकार, मम्मी ती भी पुकार, मम्मा ती भी पुकार, आती भी पुकार, नीचे पुकारा, तो ये उसके अंदर गलती नहीं पकड़े जाएंगी। तुम्हें अल्लाह पुकारो, रहमान पुकारो, रहीम पुकारो कि तो उसमें तुम्हारी गलती पकड़ी नहीं जाती, तो वो क्या हो गया? कबूल। इस तरह हाँ वो पास कबूल हो गया। इसलिए क्या मन नहसा है दखल जन्नत, जो भी इनको ऐसा किया वो दाखिल जन्नत हो गया। अच्छा 5 मिनट में हम ये ज़िक्र को पूरी कर लेंगे। या ज़ल जलाली वल इकराम, 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 या ज़ल जलाली वल, या ज़ल जलाली वल इकराम, 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 या ज़ल जलाली वल इकराम। अब दरूद शरीफ पढ़ना है, रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर दरूद भेजना है। 2 तरीक़े से हम दरूद भेजेंगे, एक ग़ियाब में, एक ख़िताब में। ग़ियाब में बोले तो रसूलुल्लाह सल्लम मदीने में हैं, उनके ख़बर में हैं, हमें उनको दरूद भेज रहे हैं, सो हमारा दरूद फरिश्ते ले जाकर उनको पहुंचाते हैं। तो ये ग़ियाब में हमें यहाँ बैठकर उनको दरूद, तो वो एक तरीक़े से उसे बोलेंगे सल्लल्लाहु अला, हाँ बोलो मेरे साथ, सल्लल्लाहु अला नबील हक़, सल्लल्लाहु अलैका या नबील हक़, सल्लल्लाहु अला नबी, सल्लल्लाहु अलन नबील हक़, सल्लल्लाहु अलन नबील हक़, सल्लल्लाहु अलन नबील हक़। आज उनके नाम के साथ, जुल जलाल के साथ हक़ का नाम है, उनके भी 100 नाम से ज़्यादा ही बदल लेकर आएंगे रोज़ाना उसके। अब दूसरा जो है ख़िताब में, जैसा कि सामने बैठे हैं रसूलुल्लाह सल्लम और हमें उनके सामने रूबरू हमें उनको दरूद भेज रहे हैं, तो दोनों भी बात हदीस में आए कि जब कोई मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते लाकर मुझे ये फ़लाँ का दरूद है बोलकर मेरे पास पहुंचाते। और दूसरी हदीस में आया कि जब कोई दरूद भेजता है मुझ पर तो मैं उसे अपनी आँखों से देखता हूँ और अपने कान से सुनता हूँ। जब दरूद भेजता तो क्या करते हैं, मैं उसे देखता हूँ, ओहो राशिदा का दरूद, इसका ये राशिदा का दरूद है, उनको देखते भी हैं। तो भेजने वाले को रसूलुल्लाह सल्लम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वो आपको ख़िताब में सामने सल्लल्लाहु अलैका या अय्युहन नबियुल हक़, सल्लल्लाहु अलैका या अय्युहन नबियुल हक़। जब हमें सामने का सामने दरूद भेजते हैं तो एक अदब से बैठे ऐसा नमाज में बैठे सल्लल्लाहु अलैका या अय्युहन नबियुल हक़, 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 सल्लल्लाहु अलैका या अय्युहन नबियुल हक़ वसल्लम अलैक। अल्लाहु अल्लाह।
ہاں بس ہاں بس ہم کو ان لوگوں کو کتنا دیں گے آج کے واسطے؟ بس نہیں، آج کے واسطے اتنا بس. اللہ 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 الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم اوصل الصواب ما قرآن من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنی الی روح سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین خصوصاً الی روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الی روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الی روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ثم الی ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الی روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الی روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الی ارواح والدینی ثم الی روح آصف محمد آصف الدولہ بنت بشیر النساء اخی اللہم ارحمہ اللہم
اللهم ارحمه وكفر عنه سيئاته وادخله في رحمتك الكاملة اللهم ارحمه اللهم ارحمه وكفر عنه سيئاته وادخله في رحمتك الكاملة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم نے تیرے نام کی ذکر کی ہے یا اللہ تیرے نام کے برکت سے تیرے نام کی طفیل سے یا اللہ تیرے نام کی رحمت سے یا ذا الجلال والاکرام ہمارے اوپر تیرے جلال کے جلوے نہ دکھا پالنے والا تیرے اکرام کے جلوے دکھا یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی شیاطین سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تیرے غیب سے ہمیں عطا فرما یا اللہ جتنے یہاں حاضر ہیں ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما ان کے دل کے مرادوں کو قبول فرما یا اللہ یہ جتنے بھی کوشش کریں ان کی کوششوں کو کامیاب فرما یا اللہ ان سب کو نیک توفیق عطا فرما یا اللہ ان تمام بچوں کے دلوں کو تیرے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما یا اللہ اس گھر کے اندر برکت نازل فرما شیاطین سے امن نازل فرما یا اللہ جتنے بھی چھپے ہوئے شیاطین ہیں یہاں پر ان کو یہاں سے نکال کر اس گھر کو پاک فرما یا اللہ اس کو تیرے گھر کا تیرے نام کی ذکر کرنے کا گھر بنا دے یا اللہ ہر دل کے اندر تیری محبت تیرے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے یا اللہ جتنے بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں لوگ ہیں عورت ہیں مرد ہیں جتنوں کو تو اپنے اولیاء میں شمار فرما یا اللہ تو ان تمام کو تیرے اولیاء میں شمار فرما یا اللہ آنے والی نسلوں کو ان کے تیرے اولیاء میں شمار فرما تیرے نبی کے چاہنے والے بنا دے یا اللہ ہر ایک کی بیماری سے شفا عطا فرما شفا کلی عطا فرما شفا کاملہ عطا فرما مستمرہ عطا فرما دائمی عطا فرما یا اللہ جتنے بھی کورٹوں میں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ان سب سے ان کو آزادی عطا فرما قرضداری سے ان کو آزادی عطا فرما سبک دوشی عطا فرما یا اللہ کسی کے سامنے ہمیں سر جھکانے والا نہ بنا پالنے والے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے والا نہ بنا یا اللہ تو اپنے غیب سے ہمیں عطا فرما یا اللہ تیرے نبی کا صدقہ عطا فرما واسطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے میں بی بی فاطمۃ الزہرا کے واسطے میں حسنین کے یا اللہ کا شہداء غیب ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں کھڑے ہیں تیرے دروازے چاہے نوازے یا نہ نوازے پڑے ہیں تیرے ہم دروازے یا اللہ تجھے چھوڑ کر ہم کہیں اور نہیں جا سکتے پالنے والے کوئی اور خدا نہیں ہے پالنے والے تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے یا اللہ ہماری ہر دعا کو رد نہ فرما تیرے دربار میں قبول فرما یا اللہ جتنے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں ان تمام کو ہر طرح کے بلا سے محفوظ فرما ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما ان بچوں کو علم دین و علم دنیا سے سرفراز فرما یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دے اللہم اشرح لہم صدورہم ویسر لہم امورہم اللہم یسر لہم صدورہم ویسر لہم امورہم بحرمت سید المرسلین اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داود علیہ السلام ولینہم کما لینت الحدید لداود علیہ السلام وذللہم کما ذللت فرعون لموسیٰ علیہ السلام وخیرہم کما خیرت ابا جہل لمحمد علیہ السلام بحق کاف ہا یا عین صاد و بحق ہا میم عین سین قاف صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم بکم عمی فہم لا یعقلون صم بکم عمی فہم لا یبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفکہم اللہ وہو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حتى ملنا تو کہتے سب دعا پڑھنا ہے سمجھے شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر ہر بلا را رد باشدی دعا ہفتاد بار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار عریش ایکم ہے اچھا پڑھا ہے نے بھی
جیسا جیسا بولے ایسا پڑھے نہیں اچھا پڑھے شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث لازم دستگیر ہر بلا را رد باشدین دعا ہفتاد بار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث لازم دستگیر ہر بلا را رد باشدین دعا ہفتاد بار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث لازم دستگیر ہر بلا را رد باشدی دعا ہفتاد بار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث لازم دستگیر. اسے دعا الگ سے پڑھنا ہے بخاری سیشنا ہے سو اسے ہے سو اچھا مل لے کر Before we go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel. Before we go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel.